Ok,ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើលំហាត់អំពី modal verb ហើយនិង modal equivalent ប្រហែលណាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើលំហាត់បញ្ជាក់អំពី modal verb modal and equivalent verb các cái lớn như bạn đi rồi hỏi ông đi modal verb and equivalent verb ok lấy đi trong ra thôi làm hạt tái dương trong ông pi về để cho bạn riêng muốn riêng gọi chặt ra mới there are two answers in each sentence choose the correct one there are two answers in each sentence choose the correct one miếng chậm lại dùng môn tí nên không phải dùng người mùi cho rớ chậm lại đài trầm trời chắc nó không phải dùng dùng môn 4 1 2 3 4 và dùng mùi mối nên chậm lại pi ta chậm lại người ná đài dương rớ chắc chậm lại mình tí dương rớ chậm lại mối đài chi chậm lại trầm trời ok tôi chậm lại I missed the bus this morning so I get in the taxi to Phnom Penh chấm nói miền A B A must B hay to. Number 2, the sign say no photocopy, which mean you take photo here. A, I'm allowed to. B, don't have to. Number 3, if you want to get that promotion, you finish the report Friday. Chấm lại nguyên vị are able to be must. The final equation sum đua trong câu kì. Number 4, I've been practicing all day so hope I pass the driving test next week. Chấm lại nguyên vị A will be able B could. Tập chắc như chặt ra người chấm lại đi mùi. So mỗi dương trời cho chậm lại vậy nào. I missed the bus this morning. I missed the bus this morning. Nhóm bạn khó khăn. Làm trong cả việc bật mình đi. Vì thế này nhóm get in cái gì? Get in the taxi. Chỉ làm taxi từ cán chỉ có phần bình. Từ cán chỉ có phần bình. Tao chậm lại nhưng trời để vô vậy nào. Dương và ấy vì chỉ một đòi bước. Trong này vì từ chia equivalent vì chia equivalent hay còn modal và modal equivalent vì chia equivalent rồi còn modal equivalent và trong trong ví dụนี้គឺជាប្រយោគហើយនេះបើប្រយោគហើយយើងយល់យើងយកមកត្រូវចេះភាសាម៉ាស់កន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងថាម៉ាស់នេះយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគហើយមិនត្រូវវាជា modal modal គ្រប់ modal verb ទាំងអស់ស្ទើរ modal verb ទាំងអស់វាមិនប្រែស្ទើរ modal verb ទាំងអស់វាមិនប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងវាជា past វាជា present វាអាចជា past អញ្ចឹងម៉ាស់នេះអត់អាចប្រើនៅក្នុងប្រយោគផាសបានទេអញ្ចឹងយើងដូរវាទៅ past បានអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអីយើងយក hay to នេះវាគឺជា past hay to នេះយើងដូរវាអានេះ modal verb យើងដូរទៅអីmodal equivalent ជាងយកនេះត្រូវជាមួយនឹងប្រយោគនេះគឺយក past អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគទី1នេះគឺយក V យើងយក V ខ្ញុំបានខកខានឡើងក្នុងការពិព្រឹកមិញដូច្នេះការពិព្រឹកមិញនេះដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតាជីតាស៊ីទៅក្នុងពេញហើយអូខេអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយ hay to វាជា modal equivalent បាទអូខេឥឡូវចាប់ដើមទៀតនេះ modal verb ណា modal verb នេះ equivalent verb បាទអញ្ចឹងវាយើងឃើញហើយលើមុនយើងបានរៀនហើយអំពី modal ហើយនឹង equivalent អូខេយើងចាប់ដើមចូលដល់ចំណុចទី2 the sign say សញ្ញាបញ្ជាក់ថាសញ្ញារូបបញ្ជាក់ថាសញ្ញាប្រាប់ថាអត់ឲ្យថតរូបទេ no photocopy here no photocopy អត់ឲ្យថតរូបទេ which mean that វាមានន័យថា វាមានអីវាមាន I'm allowed to មាន we don't have to អញ្ចឹងវាត្រូវយកអីយើងយក hay to នេះវាគឺជា past ហើយ we ជា present វាជា
take photo មួយម៉ាត់គាត់ថតរូបអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអានេះគឺជា obligation សំណួរទី2នេះគឺជា obligation បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយនេះយើងយក an allow យើងអត់យក b ទេ don't have to an allow to នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងយើងអាចយកនេះបានទេ don't have to មួយម៉ាត់គឺមិនគួរអញ្ចឹងអានេះគឺជាកតាបកិច្ចមួយកតាបកិច្ចគឺ obligation មួយគឺអត់អាចទេវាជា strong obligation វាចាំវាជា strong obligation កតាបកិច្ចមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងយក a នេះយើងយក a នេះយើងយក a សញ្ញាប្រាប់ថា no photocopy បាទมันថតរូបបានទេมันអនុញ្ញាតឲ្យថតរូប which mean that ដែលមានន័យថា you are allowed to take photo here អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបនៅទីនេះឡើយអញ្ចឹងសំណួរទី2គឺយើងយកអីបាទយើងយកអីសួរអីវាជាអី are allowed to នេះជាអីវាជា equivalent វាជា equivalent បាទវាជា modal equivalent verb modal equivalent verb តោះអញ្ចឹងយើងចាប់តាមយកចំណុចទី3យកមកនិយាយទៀត if you want to get that promotion ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបាននៅការបញ្ចុះតម្លៃនោះ you finish the report by Friday អញ្ចឹងវាមានអីវាមាន able to វាមាន must អញ្ចឹងយើងយក equivalent មកប្រើឬយកមកប្រើយើងយកមកប្រើឲ្យវានេះវាជាអីវាជា strong obligation មកនេះជា strong obligation វាគឺជាកាតព្វកិច្ចមុតមមខ្លាំងកំហិតប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបាន promotion នោះការបញ្ចុះតម្លៃនោះអ្នកត្រូវតែយើងយកវានេះអ្នកត្រូវតែបញ្ចប់នៅរបាយការណ៍នោះនៅថ្ងៃសុក្រអូខេអញ្ចឹងគឺសំណួរទី3យើងយក B សំណួរទី4គឺជាសំណួរចុងក្រោយ Number 4 question is finally question I've been practicing all day so hope I pass the driving test next week អញ្ចឹងយើងមើលយើងយកថាប្រយោគលេខ4ប្រយោគចុងចាំនេះតើយើងយកអីអូខេយើងមើលអានេះវាជាស្អីអានេះវាជាស្អីហើយចំណែកនេះវាស្អីយើងសុំកន្លែងមើលពីគូតទេវាជា modal verb ហើយចំណែក will be able to វាគឺជា modal equivalent អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងត្រូវទៅយកអីនៅក្នុងចំណុចទី4យើងត្រូវយក will be able to ហើយយកវាគឺជា modal equivalent អានេះវាជា modal verb អញ្ចឹងន័យរបស់វានេះខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានប្រឡងជាប់នៅការបើកពណ៌នោះខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់នៅការបើកពណ៌នោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងប្រឡងជាប់នៅការបើកពណ៌នោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជា future មួយអញ្ចឹងយើងយក A យើងយក A អញ្ចឹងវា able to វាជា modal equivalent បាទអញ្ចឹងយើងចាំថានៅក្នុងប្រយោគទី4នេះគឺជាបាទអានេះវាជា present perfect បាទ can you present perfect can you ចឹងដៃគូរបស់វាទៅ future អានេះគឺជា future អញ្ចឹង will be able to នេះគឺជា future វាគឺ future ហើយ will be able to នេះមកអី will be able to នេះវាមកបាទវាគឺជា modal equivalent បាទយើងអាចយកនេះបានទេបាទយើងអាចយកគូបានទេព្រោះគូជាអីគូកន្លែងហ្នឹងវាជា modal ប៉ុន្តែប្រយោគនេះវាជាប្រយោគនេះជា present បាទប្រយោគនេះជា present perfect អញ្ចឹងន័យរបស់វាយើងយកអានេះយក will be able to វាជា equivalent នៅក្នុងប្រយោគឲ្យស៊ីជាមួយវា present perfect ខាងនោះដៃគូរបស់វាគឺ simple future អញ្ចឹងយើងយកអីខ្ញុំบอกម្ដងទៀតខ្ញុំបានកំពុងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹង